آتے رہے 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، اس کے بعد جو دہائیاں گزری ہیں، اس سب میں ہم نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں نے جو عزت اس شہر نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیں اپنا نمائندہ بنایا ہے، تو ہم تھوڑا بہت جو ہے اس کی ادائیگی ان پروجیکٹس کی صورت میں جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ یہ سیالکوٹ چیمبر ہی ہے کہ جس نے، مجھے یاد ہے، ڈرائی پورٹ آئی، ایئرپورٹ آیا، ٹینڈری زون آئی، ایئر سیال جو ہے الحمدللہ اس کا قیام ہوا، اور بھی بہت سی اچیومنٹس ہیں جو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی اور چیمبر کی پاکستان کے اندر اتنی اچیومنٹ ہو، جو ایک مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اس وقت کتنی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 1 ملین سے کم ہے، کیونکہ ایک نیشنل اسمبلی کی پوری سیٹ جو ہے وہ شہر میں نہیں آتی، جو شہر کا حلقہ نیشنل اسمبلی کا، اس کا 6-7 یونین کونسلیں جو ہیں وہ دیہاتی ہیں، تو اس سے آپ شہر کا سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن سائز جو ہے وہ اپنے جو جغرافیہ کا سائز ہے اس سے کہیں بڑھ کے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے بڑی دیر ہوئی جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے کتاب آج بھی میرے پاس ہے، ہسٹری آف سیریا، اس کے متعلق لکھا ہوا تھا کہ مائکروسکوپک ان سائز بٹ کاسمک ان انفلوئنس۔ تو اسی طرح سیالکوٹ جو ہے سائز چھوٹا ہے جغرافیے کے لحاظ سے، لیکن انفلوئنس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ساری دنیا میں، امریکاز میں، دونوں میں، نارتھ امریکہ میں، لیٹن امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، فار ایسٹ میں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو سیالکوٹ کا فٹ پرنٹ جو ہے سیالکوٹ چیمبر کی معرفت، سیالکوٹ کے بزنس کمیونٹی کی معرفت جو ہے آپ کو نظر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی ورکر، ہم سیاستدان جو ہیں، ان کی کنٹریبیوشن اس شہر کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جس طرح آپ نے وے بیک 70s 80s میں یا 50s میں یا 60s میں یا 90s میں جو ہے آپ نے کریا جا کے کسٹمر بنائے، اپنے کانٹیکٹس ڈیولپ کیے، ایک سفر طے کیا کہ آپ بڑی روڈیمنٹری جو ہے پروڈکٹس بناتے تھے، پھر اس کی ٹیکنالوجی جو ہے آپ نے ڈیولپ کی، ٹیکنالوجی دنیا نے تسلیم کی۔ خواجہ مسعود صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ایک بہت بڑی ہے، بہت بڑی مثال ہے۔ حکومت پاکستان نے مختلف ہمارے جو لیڈنگ ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے انوویٹ کیا ہے ایکسپورٹس میں، اپنے پروڈکٹس میں، ان کو اکنالج کیا ہے، ان کو تمغے عنایت فرمائے ہیں، ان کی خدمات کو جو ہے ریکگنیشن دی گئی ہے۔ تو آج یہ ایک اور بہت بڑا سنگ میل جو ہے ہم عبور کر رہے ہیں کہ ٹینڈری زون جو ہے بڑی ریزسٹنس آئی۔ کوئی بھی آپ فنڈامنٹل چینج لانے کی کوشش کریں گے، کوئی آپ ایک نئی پیراڈائم جو ہے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی ریزسٹنس آتی ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل تھیوری ہو، کوئی مذہبی جو ہے وہ کوئی آئیڈیا ہو یا کوئی تھیوری ہو، یا بزنس کے متعلق کوئی آئیڈیاز آئیں۔ انیشلی ان کی جو ویلکمنگ جو ہے وہ بڑی گارڈڈ ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جب اس کے ریزلٹ سامنے آتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کے پائنیئرز کو پھر صدیوں یاد کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کسی چیز کی جو ہے بنیاد رکھی تھی، اور آج نہ صرف کوئی ملک یا کوئی خطہ بلکہ دنیا جو ہے اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر اپنے سیالکوٹ کے
शाइनिंग स्टार्स जो हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश करूँगा और साथ दरख्वास्त भी करूँगा कि अपने स्टैंडर्ड्स को जो है वो जितना भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं वो उनके लिए भी अच्छा होगा, उनके कारोबार के लिए भी अच्छा होगा, सियालकोट के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। मैं टेनरी से मुझे याद आया, मैं कुछ अर्सा पहले ऑफिशियल ट्रिप पे मोरक्को गया था, तो मैं कासाब्लांका गया वहाँ। मैं वहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो 2 ख्वातीन ने बनाई थी यूनिवर्सिटी, तो उस गली में ये जितना ये कारपेट चौड़ा है, इतनी गली हैं वहाँ पे कासाब्लांका के अंदर, वहाँ पे पैदल चला जाता है। तो मैं उधर गया तो उन्होंने कहा हम आपको टेनरी दिखाते हैं, यहाँ पे हमारी टेनरी जो है ना, हम बड़ा महंगा चमड़ा जो है, उन्होंने मुझे बताया कि हम पर्मिस को जो है यहाँ से चमड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। उनके पर्स जो है जो एवरेज में है $20,000 का पर्स है जो ख्वातीन उठाती हैं, या को और कोई लेदर के जो उनके हर्मिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से चमड़ा जाता है। तो मैंने वो एक दुकान के पिछवाड़े में वो टेरेस था, वहाँ पे खड़े होकर देखा तो वो सीमेंट के पॉन्ड्स बने हुए थे, टब बने हुए थे बड़े बड़े, जिसमें से एक टब में से निकालते थे दूसरे टब में डाल। फिर उन्होंने फिनिश्ड लेदर भी मुझे दिखाया जो विच वाज आई थिंक एक्स्ट्रा फाइन। हम भी ये सफ़र तय करते करते एक ऐसी स्टेज पे पहुँचे हैं कि हमारा लेदर जो है उसकी एक्सेप्टेंस और उसके प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस जो है इंटरनेशनली इस वक्त हो रही है। लेकिन ये फैशन इंडस्ट्रीज़ में एक ऐसा निश है जिसको कैप्चर करने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि मैसिव जो है वो भी ज़रूरी है, जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए। अगर कोई एक्सक्लूसिव जिस तरह खाय साहब डील करते हैं, मसूद साहब जिन नामों के साथ, उस तरह आप भी ऐसे नामों के साथ डील करें जिसमें आपका जो प्रॉफिट है या आपका जो रिटर्न जो है वो कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई हो और वो दुनिया में रिकगनाइज हो कि ये प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान से बन के आता है। तो मैं एक दफ़ा फिर आखिर में आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और यहाँ पे जितने भी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की लीडरशिप बैठी हुई है, जमेल शाह साहब भी बैठे हुए हैं, फर्दर अपने जो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके जो नुमाइंदगान हैं वो भी बैठे हुए हैं, भट्ट साहब बैठे हुए हैं, फैसल इकराम साहब बैठे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबा बैठी हुई हैं, हिना अरशद वड़ैस साहिबा बैठी हुई हैं, बेटियां हमारी। तो ये मैं दुआ गो और साथ जो मदद मुझसे दरकार हो आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो भी मेरी औकात बसीयत एक इंडिविजुअल के या जो आपने मेरी औकात बनाई हुई है, एक सियासी औकात जो है, एक इन्फ्लुएंस जो है, जो आपकी मार्फत है, तो जहाँ भी इस्तेमाल कर सकूँ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और शहर की इकॉनमी जो है वो उसको 4 चांद लगें। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चमड़ा साजी की सनत के लिए वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सियालकोट चैम्बर का शहर की तरक्की में अहम किरदार है। सियालकोट शहर की आलमी सतह पर पहचान है। चमड़े की सनत दिन ब दिन तरक्की कर रही है। न सिर्फ शहर बल्कि मुल्क की मईशत भी बेहतर हुई है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक इतना ही।